امریکہ میں ایک پاکستانی کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے بارے میں آئس کا کہنا ہے کہ ہم نے ایک عالمی فراڈیے کو گرفتار کیا ہے۔ یہ عالمی فراڈیا انہوں نے کیوں کہا، اس کی وضاحت بھی انہوں نے کر دی ہے، جبکہ دوسری جانب کمیونٹی کا کہنا ہے کہ یہ انتہائی شریف اور لوگوں کی خدمت کرنے والا انسان تھا جس کو امریکہ میں کئی سال ہو گئے تھے رہتے ہوئے، اور امریکن بورن گوری اس کی بیوی ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ایک 2 سال کا اور ایک 8 مہینے کا۔ تو اس کو فی الفور رہا کیا جائے، جبکہ دوسری جانب ان کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے آئس نے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے۔ آخر نوبت کیا آئی کہ جو کہ اپنے آپ کو ایک بہت ہی مہذب اور شریف شہری کے طور پر امریکہ میں جانا جاتا تھا، لیکن آئس والے اس کو فراڈیا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک سابق فوجی بھی ہے جو کہ مختلف مقامات پر اپنی خدمات انجام دے چکا ہے۔ اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے جناب محمد زاہد چودھری، اور یہ B2 ویزا پر 1998 میں امریکہ میں وزٹر ویزے پر داخل ہوئے تھے۔ اس حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں مختلف انٹرنیشنل چینلز پر چھپی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جی امریکی محکمہ ہوم لینڈ اینڈ سیکیورٹی DHS جس کو کہا جاتا ہے، اس نے پاکستانی شہری محمد زاہد چودھری کو فراڈ اور امریکی شہریت حاصل کرنے کے لیے جھوٹی دستاویزات کاغذات جمع کروانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ حکام نے اسے پیشہ ور فراڈ کرنے والا مجرم قرار دیتے ہوئے ملک بدری یعنی کہ ڈیپورٹ کرنے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حکام نے بتایا کہ محمد زاہد چودھری کی جعل سازی کئی دہائیوں اور مختلف ممالک تک پھیلی ہوئی ہے۔ وہ 1998 میں وزٹ ویزے پر امریکہ آیا، لیکن آسٹریلیا میں اپنے مجرمانہ ریکارڈ کو چھپایا، جہاں وہ مالی فراڈ، چوری شدہ سامان رکھنے اور جعلی پاسپورٹس کے مقدمات کی سزا یافتہ رہا ہے۔ اچھا، یہ زاہد جو ہے نا، یہ اس سے پہلے آسٹریلیا میں تھا اور اس کے بعد امریکہ میں گیا تھا، اور آسٹریلیا میں بقول آئس کے کہ اس پر مختلف جعل سازی اور فراڈ کے مقدمات درج ہیں، لیکن امریکہ آنے کے بعد جب اس نے پیپروں کے لیے اپلائی کیا تو یہ ساری چیزیں اس نے چھپائی تھی جو کہ نہیں چھپانی چاہیے تھی۔ تو اس حوالے سے وفاقی حکومت کا مزید کہنا تھا کہ اس نے امریکہ میں آ کر بھی جعل سازی اور فراڈ کا سلسلہ جاری رکھا۔ جو بھی اس نے گرین کارڈ یا شہریت لینے کے لیے ڈاکومنٹس جمع کروائے وہ بھی سارے جعلی تھے، اور اس میں بہت ساری چیزوں کو چھپایا گیا۔ ایک امریکن انسپیکٹر جنرل کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ اس نے عراق میں فوجی خدمات کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے تقریباً $4,50,000 ویٹرنز بینیفٹس کے عوض وصول کیے، جبکہ $81,000 مارگیج گرانٹ بھی اس نے وصول کی تھی جو کہ واپس نہیں کی تھی۔ تو امریکن عدالتوں نے متعدد بار دھوکہ دہی اور جعل سازی پر مبنی اس کی جو درخواستیں تھیں ان کو کئی بار جو ہے نا وہ مسترد کر دیا تھا، تاہم وہ اپیلوں کے ذریعے ملک بدری میں تاخیر کرتا رہا۔ 2020 میں امیگریشن اپیلز بورڈ نے قرار دیا کہ اس کا قانونی اداروں کے غلط استعمال کا رویہ اسے امریکہ میں رہائش کے لیے نااہل کرتا ہے۔ تو آئس امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ اہلکاروں نے اس کو 21 اگست 2025 کو جو ہے نا وہ واشنگٹن سے گرفتار کیا، جب یہ اپنے ایک انٹرویو کے دوران وہاں پر موجود تھا ادارے میں، سرکاری ادارے میں، اور جو ہی باہر نکلا تو یہ اریسٹ ہو گیا۔ اور جو مزید DHS کے ترجمان ہیں انہوں نے سخت موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ اور سیکریٹری کا واضح پیغام ہے، غیر قانونی مجرم تارکین وطن کا امریکہ میں کوئی مقام نہیں ہے۔ انہوں نے بعض مقامی سیاستدانوں اور میڈیا پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ جرائم پیشہ قانونی تارکین وطن کا دفاع کر رہے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کمزور کر رہے ہیں۔ DHS کے ترجمان نے کہا کہ صدر ٹرمپ اور سیکریٹری کا پیغام بالکل واضح ہے، غیر قانونی مجرم تارکین وطن کا امریکہ میں کوئی مقام، کوئی جگہ، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستانی کمیونٹی جو کہ وہاں پہ رہتی ہے ون امریکہ، انہوں نے وہاں ریاست واشنگٹن میں ایک بہت ریلی نکالی جس میں بہت سارے لوگ شامل تھے، اور مختلف تنظیموں اور نمائندوں اور رہنماؤں کے ساتھ مل کر زاہد چودھری کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اس کے حوالے سے جو اس کی اہلیہ ہیں جس کا نام ہے میلیسا چودھری، جو کہ گوری ہیں بائی برتھ، وہاں کی ہیں، اور زاہد چودھری سے ان کے ابھی 2 بچے بھی ہیں۔ 23 اگست کو وہ جو نا اپنے ہسبینڈ سے ملنے کے لیے جب گئیں تو اس کے بعد انہوں نے جو آ کے بات کی وہ کہا کہ جی ہمیں اپنے ملک سے اتنی محبت کرنی چاہیے کہ ہم جرأت اور اخلاقی اصول کا موقف اختیار کریں۔
तो इस हवाले से जो है ना वो जो खबरें आजकल आ रही हैं वो यही है कि अमेरिका में जो लोग गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे या गैर कानूनी थे और उन्होंने किसी दौर में भी कोई क्राइम किया, कोई जुर्म किया, कोई चीज छुपाई या धोखा देने की कोशिश की, आइस वाले उसको नहीं छोड़ रहे, ना तो कोई सिफारिश काम आ रही है, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आइस को लामहदूद इख्तियार दे दिए हैं, जिसको मर्जी वो रोक लेते हैं और पूछते हैं डायरेक्ट कि आपके पास यहाँ का पासपोर्ट है कि नहीं, अगर है तो उसका सबूत है, वरना वो जनाब उस बंदे को जो है उसी वक्त दबोच लेते हैं। तो मोहम्मद जाहिद चौधरी, हम इनको पर्सनली तो नहीं जानते, लेकिन जो कम्युनिटी का कहना है, उन्होंने कहना है कि उनका कहना है कि ये इंतहाई शरीफ इंसान थे, लेकिन शराफत जो है ना वो उस वक्त तक किसी मुल्क की जो अथॉरिटीज है वो देखती हैं जब तक वो धोखा ना दे रहा हो। मतलब पूरे मोहल्ले से अगर कोई बंदा बहुत शरीफ और अच्छा तावन करता है, गरीबों की मदद भी करता है, लेकिन वो अदारे से गलत डॉक्यूमेंट्स या जालसाजी के जरिए वहां की नेशनैलिटी या ग्रीन कार्ड लेता है, तो फिर वहां का मुल्क जो है ना वो ये नहीं देखता कि ये चैरिटी भी करता है, लोगों को पैसे भी देता है, किसी को चाय पानी भी पिलाता है और चोरी भी नहीं करता। वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं कि भाई ये जो आप यहाँ पे रह रहे हो, ये इस बुनियाद पर रह रहे हो कि आपने जालसाजी की है, कभी जी मैंने अफगानिस्तान में जो है ना वो अमेरिका की मदद की है, जैसे भी है, तो अब इन पर जो है ना बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं और इनकी मुल्क बदरी यानी कि इनको डिपोर्ट किया जाएगा। आप देखते हैं कि इनका क्या फ्यूचर होता है, क्योंकि आइस वाले जिसको एक बार पकड़ लेते हैं, खा उसकी उम्र कितनी भी हो वो नहीं छोड़ते। आपको पता है ना, अभी चंद दिन पहले एक 73 साल की जो इंडियन खातून थी जो कि 33 साल से अमेरिका में रह रही थी, और वो जनाब बाहर गई हुई थी अपना हाजिर लगवाने के लिए इमिग्रेशन ऑफिस, और वहां से आइस वालों ने उनको डिटेन कर लिया। तकरीबन 1-2 हफ्ते उन्होंने अपने पास रखा और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, और जो ना इंडिया उनको लैंड कर दिया। और उस खातून ने बताया कि मुझे जब इन्होंने गिरफ्तार किया तो हाथों में हथकड़ियां और पाँव में बेड़ियां तक लगाई गई थी, हालांकि मैं एक बूढ़ी खातून हूं, ना मैं कुछ मजामत कर सकती थी, ना मैं भाग सकती थी, और ना ही मुझे जरूरत थी। उन्होंने कहा मेरे 5 पोते वहां पे अमेरिका में सेटल्ड हैं, अब मुझे इंडिया भेज दिया गया है, यहाँ मेरा है ही कोई नहीं, सारी फैमिली तो अमेरिका में है। ये चीजें वो हैं कि जो इस वक्त अमेरिका में पूरी तरह तशवीश फैली हुई है। यहाँ आखिर में आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना अमेरिका में, वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। जितने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद थे, किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक था, तो वो खेती बाड़ी काम करते थे। 24 लाख से ज्यादा अफराद खेती बाड़ी में मुलव्वस थे जो वहां पे काम करते थे। अब वो सारे आइस के छापों की वजह से अंडरग्राउंड हो गए हैं या गिरफ्तार हो चुके हैं, और अब जनाब जो गोरे खेतों के मालिक हैं, बागात के मालिक हैं, फसलों के मालिक हैं, उनको लेबर नहीं मिल रही लीगल तौर पर जो काम करे, और वो भी सरापा एहतजाज बने हुए हैं कि अमेरिकन कौम खाएगी क्या। उगा तो हम रहे हैं, लेकिन जब मंडियों तक फसल नहीं पहुंचेगी, इनको जो है ना काश्त करने वाले वर्कर्स नहीं रहेंगे, तो अमेरिकन जो है ना वो क्या खाएंगे और क्या करेंगे। तो इस हवाले से जो है ना हमें वर्कर्स चाहिए। तो अब अगर गैर कानूनी तौर पर अफराद जो है ना वो अंडरग्राउंड चले गए हैं, तो जॉब्स जो है ना वो बहुत ज्यादा निकल आई हैं, क्योंकि अब पहले जॉब्स नहीं मिलती थी अमेरिका में इतनी आसानी से उन लोगों को जिनको काम करने के वहां पे राइट्स हैं। अब अमेरिका में जॉब्स मौके हैं, क्योंकि जो इलीगल लोग थे वो छुप गए हैं आर्जी तौर पर, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमेरिका छोड़ रहे हैं। ये भी एक शॉकिंग न्यूज है कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि अमेरिका जाने वालों की बजाय अमेरिका से जो लोग उसको छोड़कर आ रहे हैं उनकी तादाद ज्यादा है। पिछले 4 महीनों के अंदर जो सर्वे किया गया था उसमें पता चला था कि हर रोज दर्जनों अफराद अमेरिका अपनी फैमिली के साथ छोड़कर अपने अपने मुल्कों को जा रहे हैं। वो लोग जिनका पीछे कुछ है, और वो लोग नहीं आ रहे जिनका पीछे है ही कोई नहीं है, और वो आना ही नहीं चाहते। वो मर तो वहां सकते हैं लेकिन वापस नहीं आना चाहते। तो ये सिचुएशन इस वक्त जो है ना वो दुनिया भर में फैली हुई है। सारे मुल्कों में जो है ना इमिग्रेशन के हालात काफी सख्त है, काफी परेशानियां हैं। जब इस तरह की खबरें हम देते हैं तो लोग समझते हैं कि भाजी आप ही तो तुसी उत्थे बैठे सानू डरांदे हो पे, भाई तुसी भी टुर जाओ। मतलब जाके देख लो आप, अगर आप जा सकते हैं। ना मेरे कहने से कोई रुकेगा, ना मेरे कहने से कोई जाएगा। जिसने जाना है उन्हें तो जाना है, भावें उन्होंने जनाब लत्तां पैर बंद छड़ो, फिर चढ़ा के नट जाएगा। जहां नहीं खुश रहे, औरों से कोई इजाजत दो। अल्लाह हाफिज।